Starting about weekly so connected graph. Then we'll So we'll try to cover these topics in today's class. As a class, I'm only topics strongly connected graph, weakly connected graph, unilaterally connected graph, and we have a shortest path problem using Dijkstra algorithm. Right? So you could cover one of as a class. What will be covered? Right? So first of all, we'll start with strongly connected graph. So strongly connected graph So what is strongly connected graph? ये बनाएगा उसको ही. So strongly connected graph. अब इसको जो एउटा figure हेरौँ हैन. Let me draw a diagram. ल अब एउटा figure हेरौँ. Strongly connected graph भनेको कस्तो हुन्छ है? अब यसो मैले एउटा डायग्राम बनाएँ. So all these terms, तीनटा terms, strongly connected graph, and this weakly connected graph, and this unilaterally connected graph. Generally, these terms are discussed based on the directed graph. You directed graph you term discuss गर्छौं. Shortest path problem is a totally different thing that will be covering in today's lecture. Perhaps at the end तिर हामी cover गर्छौं. आज पहिले चाहिँ हामी चाहिँ strongly connected, weakly connected, and unilaterally connected graph भनेको कस्तो त्यो कुरा हेर्छौं. So again, these things are what based on directed graph. Undirected graph को कुरा गर्दैनौं. Directed graph को कुरामा चाहिँ हामीले तीनटा टर्म्स हेर्छौं. Strongly connected, weakly connected, and unilaterally connected. अब let us suppose मैले एउटा ग्राफ बनाएँ. So the A, we have here B, we have here C, and we have here D. So now ABCD is a graph. ABCD भनेको एउटा चाहिँ एउटा ग्राफ बनाएको छ with 4 vertices ABCD. Now these vertices. अब यो ग्राफमा मैले एउटा डाइरेक्सन दिए. Let us suppose this is the direction. Now just tell me, is this graph a strongly connected graph or not? यो ग्राफ चाहिँ strongly connected graph हो किन? So strongly connected graph मा के हुन्छ भने है, in case of strongly connected graph, there is a path from each vertex to every other vertex. Right? के हुन्छ? Vertex to every other vertex. Right? So from each vertex to every other vertices. So the graph मा हामी चाहिँ के छ? We have path है. So we have a path from each vertex. हरेक vertex बाट हरेक vertex सँग path छ भने we call that graph as a what? Strongly connected graph. त्यो ग्राफलाई हामीले strongly connected graph पनि भनिन्छ. Now just look at this figure. Is this graph a strongly connected graph or not? यो figure strongly connected graph हो कि न हेर त. Now look at from each है हरेक vertex बाट हेर्ने. You start with each vertex. Now let us suppose, is there a path from A to B? Sorry. Is there a path from A to B? A बाट B पुग्ने path छ कि छैन? Can you move from A to B? So we have path from A to B. Is there a path from A to C? A बाट छ कि छैन? C मा हेर त. A बाट C पुग्ने path छ कि छैन? Not edge, not a single edge, but we are talking about path. So you can move from A to B and B to C. So A बाट C पनि पुग्न सकिन्छ. Yes, there is a path. Is there a path from A to D? A बाट D पुग्ने path छ कि छैन हेर त. Is there a path from A to D? A बाट B, B बाट C, C बाट D. Yes, you can move. Okay, so A बाट सबैतिर पुग्ने path रहेछ. अब हेर त B बाट छ कि छैन? Is there a path from B to A? B बाट A पुग्न सकिन्छ त? Can you move from B to A? So is there a path from B to A? Yes, sir. Okay, so B बाट हेर C मा जाऊ, C बाट D मा जाऊ, D बाट A मा जाऊ. So there is a path. B बाट A मा छ. B बाट C मा छ कि छैन हेर त? B बाट C मा, B बाट D मा. Is there a path from B to C and B to D? B बाट C मा छ. B बाट D मा पनि छ कि छैन? छ. B बाट पनि छ. So A बाट पनि छ, B बाट पनि छ. Now look at from C. C बाट हेर त. C बाट A मा पुग्न सकिन्छ कि सकिन्न?
Can you move from C to B? र C बाट D? Can you move this or not? र C बाट A मा पुग्न सकिन्छ? Can you move from C to A? Yes. C बाट B पनि पुग्न सकिन्छ, C बाट D पनि पुग्न सकिन्छ. Now D बाट हेर. D to A, D to B and D to C. D बाट A पुग्न सकिन्छ? Yes. B पनि पुग्न सकिन्छ, C पनि पुग्न सकिन्छ. So here every edge, हरेक edge बाट हरेक edge हामी पुग्न सक्छौं भने such a graph we call it as a directed graph. Here these terms are discussed only in terms of what? यो terms हामी केमा डिस्कस गरेको? These are discussed based on what? Based on concept of directed graph. यो terms भनेको directed graph को कुरा मात्रै हेरे है. So directed graph मैले DG लेखे. So directed graph मा मात्रै हेरिन्छ यो. Undirected graph को कुरा हुँदैन यो है. So this is a strongly connected graph. यो graph के रहेछ? It is strongly connected. So ये graph बनेगा strongly connected graph. Now let us look about what is weakly connected graph. Weakly connected graph बनेगा कस्तो होला? यति कुरा गरौँ, यति कुरा हेरौँ है त. So कस्तो graph लाई हामीले weakly connected graph भन्छौँ. To get this weakly connected graph है. So again म figure बनाउँछु एउटा. अब हेर है. अब एउटा figure बनाउँछु. Just tell me is it a strongly connected or weakly connected है? तिमीले भन्नी मलाई. So let me draw a diagram. So again we have A, B, C, D. Now just look at this diagram. So just tell me, is this a strongly connected graph? Look, using strongly connected graph again, is it? Weakly हो sir. हजुर? Weakly हो. Weakly हो, किन weakly हो? मैले weakly त term को कुरै गरेको छैन. Strongly हो किन? Strongly हो. Strongly हो. Okay, so you are saying me it's a strongly. So is there a can you reach from B to A? Strongly होना ना तो जुन vertex बाट जहाँ पनि पुग्न पाइयो. B बाट A सकिन्छ. Can you move from B to A? ए मिल्दैन. मिल्दैन है. So B you cannot move from B बाट A मा हामी जाने बाटै छैन. There is no path from B to A. यो मात्रै हैन अरु पनि होला. जस्तो मैले B बाट C जान खोजे. Can I move from B to C? Is there any edge from B to C? No. Sorry, path B to C छैन. So here, यदि कुनै graph मा in a directed graph, if there is not what path from each vertex to every other vertex in directed graph, यदि directed graph मा हरेक vertex बाट हरेक vertex से path छैन भने, in that scenario it is not a strongly connected graph. But if you get the direction, if you get the path, whenever you ignore the direction, then we call it as weakly connected graph. जस्तो यो केस भनेको it's not a strongly connected, यो strongly connected त हैन. तर let us suppose I am ignoring the direction. म direction लाई ignore गर्छु. I am ignoring the direction. Now is there a path from B to A? यदि direction छोड्यो भने B बाट A मा path छ कि छैन? हुन्छ. हुन्छ है. So this will be what? This is a weakly connected graph. यो भनेको it's a weakly connected graph. किन it's a weakly connected graph? Because there is a path from each vertex to every other vertex whenever the direction is ignored. Right? So यहाँ के हुन्छ? So there is a path from each vertex to every other vertex whenever you are going to ignore the direction. So यहाँ के हुन्छ? So there exists a path from each vertex to every other vertex when direction is ignored. So यदि तिमीहरुसँग डाइरेक्टेड ग्राफ छ र त्यो डाइरेक्टेड ग्राफमा if you are going to ignore the direction and in that scenario you are going to get the path, then we call it as a weakly connected graph. जसमा हेर यसमा डाइरेक्सन हेर्यो भने त हामीले पाथै छैन हामीसँग, सबैबाट सयमा पुग्ने पाथ छैन, तर मैले डाइरेक्सन इग्नोर गरे भने सबैबाट सयमा पुग्ने पाथ छ. So that will give me weakly connected graph. I hope it is clear. बुझ्छ यो? बुझ्छ.
Okay. Now the next term we have is unilaterally connected graph. अर्को टर्म छ unilaterally connected graph. अब unilaterally connected graph भने कस्तो भने for each pair either u is reachable from b or b is reachable from u. भन्न खोजेको unilaterally connected graph हुनको लागि तिमीहरूले जुनसुकै दुईटा पेयर ल्याऊ है अनि u बाट b मा पुग्न सकिन्छ त b बाट u मा पुग्न सकियो भने that is unilaterally connected graph. पूरा बुझ्यो त बुझेन होला. So look at this. Explain गर्छु. So what is unilaterally connected graph? Unilaterally connected graph भनेको कस्तो हो त? Let's बुझेछ होला नि मेरो अक्षर अलिअलि. डॉक्टर बुझिरहा. Okay, unilaterally connected graph. So यो कुन बेला हुन्छ? So for each pair है जति पनि तिम्रो ग्राफमा जति पनि भर्टेक्स छ, so for every vertex pair if u is reachable from d or d is reachable from u, in that scenario we can call it as unilaterally connected graph. जस्तो मैले एउटा एक्जाम्पल यहाँ बनाए एउटा फिगर, नर्मल फिगर छ. So here we have a, b and c. Now just tell me, is this graph a unilaterally connected graph हो गया? So यहाँ के हुन्छ नि, for every vertices pair u comma b belongs to b, के हुन्छ? U is reachable from b or b is reachable from u. So unilaterally connected graph is a graph in which for every vertices pair u comma b that belongs to vertices list b मा पर्छ नि, u is reachable from b or b is reachable from u. u b बाट पुगे नि हुन्छ, b बाट u पुगे नि हुन्छ, जुन जसरी पुगे नि हुन्छ, तर सबै पेयरलाई पुग्न पर्यो. Now look at this graph. अब यसमा हेर, यो ग्राफमा भर्टिसेस के भयो? सो वाट आर द भर्टिसेस? त मैले भर्टिसेस लिस्ट गरेँ भने a b एन्ड c क्यापिटल लेख्नु पर्ने, यसमा लेखेको छ ल के भन. अब पेयर के हुन्छ त? वाट आर द पेयर्स? सो a कमा b हुन सक्छ एउटा पेयर. पेयर भनेको a कमा b, देन यु हेभ पेयर a कमा c एउटा पेयर हुन सक्छ. त्यस्तै b कमा c हुन अर्को पेयर हुन सक्छ होला. अर्को पेयर कुनै हुन्छ? Is there any other pair in this graph? छ हुन्छ त. अब हेर यो जुन पेयर बन्यो नि a कमा b, a कमा a बाट b मा पुग्ने बाटो भयो नि भयो, b बाट a मा पुग्ने बाटो भयो पनि भयो. सो इदर a is reachable from b or b is reachable from a, जुनसुकै भयो पनि सबै हुन पर्यो है. फेरि सबै भर्टेक्समा हुनु भयो भने सबै पेयर्सलाई भयो भने we call it as unilaterally connected graph. Now look here, a कमा b छ. Is there a path from a to b? a बाट b म्युट गरेर त कस्तो डिस्टर्ब भइरहेछ. So now look here, there is a path from a to b. a बाट b डाइरेक्टली पुग्न सक्छ. सो भयो, a बाट b पुग्ने भयो नि हुन्छ, b बाट a पुग्ने भयो नि हुन्छ, जुनसुकै भन्नु नि पाइयो के. लुक एट दिस, यो डिरेक्सन हेर्ने, यहाँ हेर्ने, a बाट b पुगेछ, फाइन भयो. नाउ हेर, इज देयर अ पाथ फ्रम a to c? हेर त, युनिलेटरली कनेक्टेड हुनलाई हरेक भर्टेक्सको पेयरसँग हरेक पाथ हुन पर्यो कि. a बाट c पुग्ने पाथ छ र? इज देयर पाथ? नो, छैन. a बाट c त डाइरेक्टली पुग्न सकिन्छ नि, यसरी पनि पुग्न सकिन्छ, यसरी पनि डाइरेक्ट छैन. a बाट c पुग्ने बाटो छैन. c बाट a छ, यदि a बाट c छैन, c बाट a छ. लुक एट दिस, इज देयर अ पाथ फ्रम c to a? c बाट a छ, यस फाइन. सो यो पनि ठिक छ, यो पनि मिल्यो. u बाट b मा भयो नि हुन्छ, b बाट u मा भयो नि हुन्छ के, जुनसुकै भयो नि हुन्छ, तर हुन पर्यो, हरेक पेयरलाई हुन पर्यो. नाउ b to c, b बाट c मा पुग्ने छ. हेर त, डाइरेक्टली पुग्न सकिने, यसरी घुमेर पनि पुग्न सकिने. b बाट c छैन, c बाट b, यस c बाट b छ, फाइन. सो दिस ग्राफ इज अ unilaterally connected graph. यो ग्राफ भनेको unilaterally, so this is unilaterally connected graph. यो ग्राफ भनेको unilaterally connected graph हो. Now look at this, this figure.
Now just tell me, is this a unilaterally connected graph? You figure unilaterally connected graph हो गया लो भाषा पे हो कसरी हो बाबु भन्छ होइन होला ए होइन भन्ने त्यो बीसी को मिलेन के सी को अलि छैन छ किन बीसी को मिलेन त बी बाट सी जान ए सी बाट बी मिले कि मिलेन त सी बाट चाहिँ मिलेन अनि बी बाट सी जान मिल्दैन नि त कुनबाट हैन कुन सी बाट चाहिँ मिल्दा हुन्छ है जुनबाट भयो नि चाहिँ दुईटा पेयरिङ भनेर त बुझ्छ नि जति पनि यसमा भर्टेक्सको सबैको पेयर बनाऊ दुईटा युनिक पेयर छ भने यू बाट भी मा गए नि हुन्छ भी बाट यू मा जाने बाटो भयो नि पुग्यो कि दुईटा मध्ये एउटा बाटो भने ल हेर त तिमीले भन्छ बी कमा सी भन्यो बी बाट सी मा छैन सी बाट बी मा त छ त मिल्यो त यो ए बुझे मिल्दैन होला क्यान यु रिच फ्रम डी टु बी डी बाट बी पुग्ने बाटो छ ल ट्राई गर ल यसको लागि भन्नु त इज इट अ युनिलेटरली ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ और व्हाट इज इट अ स्ट्रङली कनेक्टेड युनिलेटरली और व्हाट ल भन कमाङ स्पिक अप बोल्न अब यो कुरा बुझिन्न भने यहाँ यसो गर्ने कि यसरी जस्तो स्ट्रङली कनेक्टेड होइन ए टु डी जाने बाटै छैन होला नि स्ट्रङली कनेक्टेड हुन त सबैबाट सबैमा हुनु पर्यो नि केटा यो हेर त स्ट्रङली सबैबाट कनेक्टेड सबैमा होइन मिल्दैन स्ट्रङली कनेक्टेड कनेक्टेड हुन्छ विकली हो वीकली हो फाइन देन यूनिलेटरली हो कि न हो हो यूनिलेटरली हो हो ल check विकली गर। कनेक्टेड भयो अनि युनिलेटरली भयो सर पी टु डी जान्न नि त ल हेर ए बाट मैले यो भर्टेक्सको लिस्ट बनाए त पी टु डी जान्न ए कोमा बी पेयर छ हेर त पहिला पेयर बनाउँ त एउटा सजिलो हुन्छ तिमीलाई गर्न ए कोमा सी ए कोमा डी मैले पेयर बनाएँ ए को पेयर बनाइसकेँ अब बी को पेयर बनाउँछु बी कोमा सी बी कोमा डी ए को त अलरेडी भइसकेको छ नि बी सँग है अब सी को पेयर बनाऊ सी कोमा डी ए अनि पेयर अरू पेयर बन्छ यसमा ल भन त इज देयर एनी ए ले बी सी डी बी ले सी सँग बी ले डी सँग सी ले डी सँग सिद्धो अब हेर चेक गर इज देयर पाथ फ्रम ए टु बी छ डाइरेक्ट छ मिल्यो ए बाट सी हेर पाथ छ ए बाट सी सी बाट ए छ बाट ए चाहिँ छ सी बाट ए छ ए बाट सी नभए सी बाट ए हेर्ने ए बाट सी छैन सी बाट ए छ सी बाट ए भए पनि पुग्यो मिल्यो जताबाट भयो नि म दुईटा मध्ये जसरी पाथ हुनु पर्यो ए बाट डी छैन डी बाट ए ए बाट डी छैन डी बाट ए छ फाइन सी बाट ए बी बाट सी हेर बी बाट सी छैन सी बाट बी हेर बी छ छ बी बाट डी हेर बी बाट डी छ छ कहाँ छ डी बाट ए अनि ए बाट बी जाने होइन बी बाट डी भने मैले केटा ए बी बाट डी बी बाट डी छैन बी बाट डी नभएपछि डी बाट बी छ हेर त छ बी बाट डी बाट ए बाट डी बाट बी ह सी बाट डी छैन डी बाट सी छ डी बाट सी सरी सी बाट डी नै छ नि है सी बाट डी नै छ नि ओके फाइन सो हेर सबै पेयर छ है सबै पेयरमा यू बाट भी भयो नि भी बाट यू भयो भने हामीसँग पाथ छ कि छैन छ सो दिस इज वीकली कनेक्टेड ग्राफ as well as this is unilaterally connected graph are you getting me बुझ्यो यो कुरा बुझ्यो this graph is what it is weakly connected पनि हो अर्को के हो unilaterally connected पनि हो so I hope you got this term so तीनटा टर्म बुझ्यो होला unilaterally connected अनि weakly connected and strongly connected is it clear so तिम्रो ग्राफ हेरेर भन्न सक्छौ नि है कुन ग्राफ के हो भनेर ओके फाइन सो तिमीहरूलाई न okay now just look at this figure and tell me
Okay, so this figure is given to you. Based on this figure, just tell me kun graph के हो. The first graph. The one. पहिलो graph के हो. This one. Let us suppose this is graph 1, graph 2, graph 3, and this one is graph 4. Okay, let me name it. इसको नाम पढ़ो ना A. Okay, A. This one is B. ल हेर त के हो तिम्रो आयो हेर त just look at and find it out. Okay, graph G1. Is it a strongly, weakly, unilaterally? के होला भन त? पातै हैन नि त त्यता गर्छ छैन भने त्यो त कुनै नै हैन होला सर के पनि हैन यो अनकनेक्टेड ग्राफ होला छोड्दिने G1 सिद्धि हो. G2 हेर स्ट्रङली हो कि विकली हो युनिलेटरली हो के हो G1 सरी G2 यो विकली हो अब राम्रोसँग हेरेर बोल्ने है विकली पक्का हो त्यो हो बी र सी को एरो त्यस्तो छ विकली नै हो र बी र विकली नै हो ओके ल विकली हो ठीक छ किनभने हामीसँग हेर त बी बाट सी जाने बाटो क्यान यु मुभ फ्रम बी टु सी स्ट्रङली भयो त जुनबाट जहाँ पनि मिल्यो नि त हैन सो बी बाट सी जान मिल्छ र हेर त बी बाट सी इन G2 क्यान यु मुभ फ्रम बी टु सी इन G2 डिरेक्सन भन्दा मिल्दैन डिरेक्सन हेर न पहिला त डिरेक्सन हेर बी बाट सी मिल्दैन डाइरेक्टली सो डिरेक्सन हटायो भने मिल्छ सो दिस इज विकली कनेक्टेड यो भनेको विकली कनेक्टेड हो ओके इज इट अ युनिलेटरली कनेक्टेड हो कि त अब त्यो हेर्नलाई सबै के हेरेर ए बाट बी मिल्छ ए बाट सी मिल्छ मिल्दैन मिल्दैन सी बाट ए त्यो पनि मिल्दैन ल यसरी पनि जान पाइएन यसरी पनि जान पाइएन ए बाट सी मिलेन सी बाट ए पनि जान मिलेन यसरी पनि जान मिलेन सी बाट ए मिलेन सो इट्स नट unilateral so unilaterally connected पनि भएन ठीक छ G3 हेर is it a strongly connected G3 hello weekly okay weekly 3 बाट 4 जान मिल्दैन so weakly connected is it a unilaterally connected unilaterally हेर 1 बाट हेर त 1 बाट 2 को छ 1 बाट 3 को पनि छ 1 बाट 4 छैन 4 बाट 1 छ 1 बाट मिल्दै रहेछ 2 बाट 3 मिल्दै रहेछ 2 बाट 4 मिल्छ 2 बाट 4 मिल्दैन 4 बाट 2 मिल्छ मिल्छ फाइन 2 को मिल्यो 3 को हेर 3 बाट 4 मिल्छ 3 बाट 4 मिल्दैन अथवा 2 बाट 3 मिल्छ so यो के हो युनिलेटरल तो सबै पेयर चेक गर्नु पर्यो 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 अनि 3 4 सो सबै मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई युनिलेटरली होला यो हो सो दिस इज unilaterally connected graph unilaterally connected graph okay what about this G4 के हो strongly कि weakly strongly graph भएपछि unilaterally connected होला कि नहोला युनिलेटरल अब स्ट्रङली डेफिनेसनले भन्छ देयर इज अ पाथ फ्रम इच भर्टेक्स टु एभ्री अदर भर्टेक्स अनि युनिलेटरल भएन त युनिलेटरल त भनेको थोरै हो नि त युनिलेटरलमा के हुन्छ ए बाट बी अथवा बी बाट ए जुन भयो नि भयो तर यसले के भन्छ स्ट्रङली ए बाट बी पनि छ बी बाट ए पनि छ अनि दुईटै भयो भएन बुझिन्छ यो स्ट्रङली ग्राफ भनेको कनेक्टेड ग्राफ नै हो के so I hope you got these points बुझ्यो होला तिमीहरुले ल सर के छ क्वेशन छ र is there any question no
ओके सो अब अर्को टपिक भनेको हाम्रो द नेक्स्ट टपिक इज Dijkstra algorithm. So you are going to find or solve using Dijkstra algorithm. Dijkstra algorithm use गरेर तिमीहरुले चाहिँ एउटा चाहिँ shortest path निकाल्नु पर्यो. त shortest path भनेको के हो है? So D2 is weakly connected but it is not unilateral. D3 is unilaterally connected. त्यही कुरा पनि गरे हामीले. के म फिगर कपी गर्न मिल्दैन. There is no option. No option sir. See right? Just a minute. So अब हामीले पढ्ने भनेको शॉर्टेस्ट पाथ प्रब्लम. अब शॉर्टेस्ट पाथ प्रब्लम भनेको के हो त्यो कुरा हामी डिस्कस गर्छौं. सो त्यो गर्नलाई हामीले एउटा एक्जाम्पल हेर्छौं. We'll look at an example. Then we'll find it. है सो एउटा एक्जाम्पल हेर्छौं हामीले. Okay, so यो प्रब्लम छ. अब यो प्रब्लम हामी सल्भ गर्छौं युजिङ शॉर्टेस्ट पाथ प्रब्लम है. सो दिस इज अ शॉर्टेस्ट पाथ प्रब्लम. सो यसको हेडिङ देखाउँ. Important sir from viewpoint of your exam में सोच्छ धेरैचोटि. यसै नै आउँछ यसबाट. Okay, so shortest path problem using Dijkstra algorithm. So यसलाई we also call it as यसलाई के पनि भनिन्छ नि single source So this is also known as single source shortest path problem. अब single source भन्नाले के बुझ्छ तिमीहरुले ल भन त. So what do you understand from this? Shortest path problem भनेको के होला ल भन त. के होला? Let us suppose there are okay. So you are using Google Map है. तिमीहरुले Google Map use गर्दै छु. So here it is Bharatpur. Okay. So here we have Butwal. अनि यहाँ के छ we have पोखरा. अनि यतापट्टि यहाँ मुगलिन छ. यतापट्टि नियरली काठमाडौँ छ. So let us suppose you want to move to Butwal पोखरा from Bharatpur. So यहाँ अर्को यहाँ एउटा पाल्पा पनि छ. Okay. So तिमीहरुले मुभ गर्न खोज्यो भने अब तिमीहरुलाई गुगल म्याप तिमीहरुले क्वेरी गरे. So you are your current location is at Bharatpur. So तिमीहरु भरतपुरमा छौ अनि तिमीहरुलाई पोखरा जान मन लाग्छ. So this is your destination. You want to reach to this place. So what are the possible paths? So Google Map देखायो भने तिमीहरुलाई भरतपुरबाट यसरी गरेर यसरी बाटो हुँदै पोखरा यसरी हुँदै यसरी एउटा बाटो यसरी देखाउँछ. अर्को बाटो गुगल म्यापले देखायो भने के देखाउँछ? So you will have some path like Mughling and then somewhere like this to Mughling. यस्तो पाथ देखाउला. अनि उले देखाइरा हुन्छ एस्टिमेटेड डिस्टेन्स अनि कस्टहरु पनि देखाइरा हुन्छ कति टाइम लाग्छ भनेर पनि देखा हुन्छ है. So you might have seen this. So यताबाट हेर्दाखेरि 2 hour some minutes लाग्यो. यताबाट देखायो भने 4 hour लाग्यो. So which one do you choose? कुन चुज गर्छौ तिमीहरुले? So will you go from Bharatpur, Butwal, Palpa, पोखरा जान्छौ कि डाइरेक्ट भरतपुरबाट मुगलीबाट पोखरा? So हामीले प्रिफरेबली हेर्ने भनेको जनरली हामीले के हेर्छौं भने द वन व्हिच हैज द लिस्ट कस्ट. जान पनि थोरै समय लाग्यो, पैसा पनि थोरै लाग्यो. So हामी यो बाटो जान्छौं. यतापट्टि समय पनि धेरै, पैसा पनि धेरै लाग्यो.
So we'll choose this way. So Google you recommend कसरी गर्न सकेको. So how is Google Map recommending you the path? Okay, shortest path भने कसरी recommendation गर्छ. Again, so त्यो Google Map ले पनि के गर्छ भने that is making use of this concept है. यही concept यो verticesहरु ग्राफहरुको concept use गरेछ Google Map ले. So every places is represented as vertices. अनि त्यो places को बिचमा जति पनि बाटो छ those are representing the edges. So यो अगाडि यो के भयो एउटा ग्राफ नै भयो. हो यो ग्राफहरुको क्याल्कुलेसन गर्छ Google ले है by using different algorithm. उसले different algorithm use गर्छ. It's not only about Dijkstra algorithm. है त्यो मध्ये एउटा algorithm के हो? We have a algorithm as Dijkstra. त्यो सँगसँगै एउटा algorithm Dijkstra पनि हो. So Dijkstra algorithm is it is a single source shortest path problem. Single source भनेको you are going to find the shortest path only from Bharatpur. Bharatpurबाट बल्ल तिमीले यहाँ shortest path निकालेको. सबैबाट सबै ठाउँको निकाले हैन. So this is single source. Your source is single. From that single source you are going to find the shortest path to all other nodes. जस्तो मेरो सोर्स भने भरतपुर भने भरतपुरबाट सबभन्दा छोटो बाटो बुटवालाई कति त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो. पाल्पालाई कति, देन पोखरालाई कति, हाउ मच इज मुगलिङ एन्ड हाउ मच इज काठमाडौँ. सो यो भनेको सोर्स इज सेम. एउटा सोर्स छ भने यो सोर्सबाट सबैको सर्टेस्ट पाथ कति हो त्यो निकाल्न प्रब्लम भनेको Dijkstra algorithm, or we also call it as single source shortest path problem. And it is one of the major problem that we are using in our daily lives. हाम्रो डेली लाइफमा पनि युज गर्ने प्रब्लम अथवा सल्भ गर्ने सोलुसन गर्ने भनेको यही प्रब्लम युज हुन्छ. दिस इज अ कमन प्रब्लम है. तिमीहरू घुम्न जाँदा पनि हेर्छौ है. सो कुन चाहिँ बाटो चाहिँ सजिलो हुन्छ छिटो पुगिन्छ भन्ने कुरा नि हेर्छौ तिमीहरूले है. किन डेस्टिनेसन इज सेम बट वी आर वे मे बी डिफरेन्ट है. सो यो भनेको सिंगल सोर्स सर्टेस्ट पाथ प्रब्लम. इट्स नट ओन्ली द केस यु हेभ लेट सपोज के हुन्छ नि भरतपुरबाट मात्रै हैन मलाई बुटवलबाट भरतपुर नजिक सबैबाट सबै ठाउँको कति चाहिँ सर्टेस्ट पाथ निकाल्न पर्यो भने पनि हामीसँग एउटा अल्गोरिदम छ. वी हेभ द्याट अल्गोरिदम एज फ्लोयड्स अल्गोरिदम. यसलाई हामीले भन्छ फ्लोयड्स वार्सल अल्गोरिदम पनि भनिन्छ. सो तिमीहरूले चाहिँ पछि गएर चाहिँ डिजाइन एन्ड एनालिसिस अफ अल्गोरिदम पढ्यो भने देयर यु विल बी स्टडिङ अबाउट दिस फ्लोयड्स वार्सल अल्गोरिदम भन्ने त्यहाँ पढ्छौ. यो भनेको चाहिँ all pair shortest path problem. All pair shortest path problem भनेको सबै पेयर shortest path problem. It's not only a single source. एउटा मात्रै डिस्टेन्स सोर्सबाट हैन सबै सोर्सबाट अथवा सबै ठाउँको shortest path निकाल्ने चाहिँ फ्लोयड्स वार्सल अल्गोरिदम that we won't be discussing. तिमीहरूलाई चाहिँ नाम चाहिँ भन्दैको यदि if you want to study you can study this. So this will give you all पेयर सर्टेस्ट पाथ प्रब्लम. तिमीहरूलाई हैन मलाई एउटा मात्रै सोर्सबाट चाहिँ सबैको चाहियो भने सिंगल सोर्स सर्टेस्ट पाथ प्रब्लम हामी स्टडी गर्छौँ. सो डु यु गेट दिस? इज इट क्लियर? ल भन त कसैलाई के समस्या छ यतिमा? होइन छैन है. बुझ्यो नि सर्टेस्ट पाथ प्रब्लम भनेको कस्तो हो के हो युज कहाँ हुन्छ? आई होप यु गट दिस थिङ्स है. बुझ्यो होला. ओके. सो आज हामी पढ्ने भनेको सर्टेस्ट पाथ प्रब्लम युजिङ Dijkstra अल्गोरिदम है. Dijkstra अल्गोरिदम युज गरेर सर्टेस्ट पाथ प्रब्लम निकाल्न पर्छ. कसरी गरिन्छ होला? सो म यो क्वेसन अलिकति सल्भ गर्छु. आई वोन्ट सल्भ कम्प्लिट सोल्युसन गर्दिनँ. म तिमीहरूलाई अलिकति बेसिक भनिदिन्छु, तिमीलाई आफै गर्ने. ओके. सो नाउ लेट अस सपोज एट फर्स्ट यु विल बी गिभिङ अ सोर्स नोड. तिमीलाई एउटा सोर्स नोड दिएको हुन्छ जहाँबाट स्टार्ट गर्छौ. लेट अस सपोज फर दिस फिगर आई टोल्ड यु द्याट योर सोर्स नोड इज दिस 0. 0 भनेको सोर्स नोड हो. सो यु आर गोइङ टु स्टार्ट फ्रम 0. सो 0बाट स्टार्ट गर्छौ अनि तिमीले के गर्छौ भने जुन चाहिँ सोर्स नोड छ नि सोर्स नोडको डिस्टेन्स हामीले 0 मार्क गर्छौँ. सो सोर्स नोड भने मेरो 0 हो, यसको डिस्टेन्स पनि 0 भयो. बाँकी सबै नोड्सहरूको डिस्टेन्स इन्फिनिटी मार्क गर्छौँ. इन्फिनिटी भन्ने थाहा छ नि म्याक्सिमम डिस्टेन्स एकदम धेरै लाग्ने. सो दिस इज इन्फिनिटी. सबैको डिस्टेन्स इन्फिनिटी मार्क गरेर छ. आइ एम मार्किङ एभ्री डिस्टेन्स एज इन्फिनिटी. सबैको डिस्टेन्स मैले इन्फिनिटी मार्क गरेँ है. सो एभ्री नोड हेज डिस्टेन्स इन्फिनिटी भनेको म्याक्सिमम डिस्टेन्स एकदम धेरै डिस्टेन्स हो. इन्फिनिटी सबैको मार्क गरेँ र मेरो सोर्स नोडको डिस्टेन्स चाहिँ 0 मार्क गरेँ. नाउ वाट आई विल डु? सो आई विल नाउ ड्र द डायग्राम. म डायग्राम ड्र गर्छु. कसरी गर्छु भने यसरी गर्छु. सो लेट अस सपोज दिस इज माई सोर्स नोड. दिस इज 0. आई एम स्टार्टिङ फ्रम दिस माई सोर्स नोड. यसको आफ्नै कस्ट भनेको 0. सोर्स नोड पुग्न मलाई केही कस्टै लागेन. किन? आई एम अलरेडी देयर. म भरतपुरमै छु. भरतपुरबाट जान खोजेको मेरो कस्ट केही लागेन. सो द्याट्स इट्स कस्ट इज 0. नाउ फ्रम सोर्स नोड
whatever nodes are reachable or whatever nodes are adjacent to your source node, just you are going to update their distances. The source node one is 0 7 0 what are reachable ke kyo? Your reachable is from 0 you can reach to 1 and you can reach to 7. Or can you reach other nodes? You nodes are directly? No, you can. It's not possible. You cannot reach. So you can either reach to 1 or you can move to 7. So you can update their distances. Or distance infinity नहीं हुन्छ. तर इनर को distance ना मैले update गरेँ. So 1 को distance I have updated. मैं इसको distance पहिला infinity थियो. तो 7 को distance पनि म update गर्छु. Now look here. Initially its distance was infinity. यसको distance पनि infinity थियो initially. Now look here. अब 0 बाट यहाँ पुग्न कति कस्ट लाग्दो रहेछ हेर कति लाग्दो रहेछ दिस इज कस्ट फ्रम 0 to 1 द कस्ट इज हाउ मच 4 पहिला इन्फिनिटी थियो अहिले कति लाग्यो 4 लाग्दो रहेछ भने पहिला भन्दा थोरै लाग्यो थोरै लिने हो यदि थोरै कस्ट छ भने यु आर गोइङ टु अपडेट देयर कस्ट है 0 बाट 7 पुग्न योर कस्ट वाज 8 लाग्दो रहेछ तर 8 भनेको यो इन्फिनिटी भन्दा थोरै छ सो मैले यहाँ डिस्टेन्स अपडेट गरेँ डु यु गेट दिस सो अल्टिमेटली मैले के गरेँ भन्नाले इनरको डिस्टेन्स जति थियो मैले यहाँबाट पुग्दै यसलाई 4 लाग्यो पहिला इन्फिनिटी थियो मैले इन्फिनिटी हटाएर 4 लेखेँ यसको 8 थियो 8 मा यसलाई मैले इन्फिनिटी हटाएर 8 लेखेँ नाउ तो मैले यहाँबाट डिस्टेन्स निकालेको है नाउ दिस नोड इज माई पर्मानेन्ट नोड यो मेरो नोड भनेको पर्मानेन्ट नोड है दिस इज माई पर्मानेन्ट नोड सरी येलो येलो नै भएछ ल यो मेरो नोड चाहिँ पर्मानेन्ट दिस इज माई सरी ल So this was my permanent node. You made a permanent node here. I have made 0 as my permanent node. From that permanent node, I find the distance of 1 and 7 because these are directly linked. 1 go distance 4, so 7 go distance 8, sir. Okay. So this is what I have updated. Now, so between 1 and 7, which one has the least cost? 1 or 7 madhye sab bhanda thore cost ko cha? Just tell me. Which one has the least? One go. Now then in second figure you are going to say, select 1 as your permanent node. म अर्को figure मा 1 लाई permanent node मान्छु है. So I will draw a next figure. म अर्को figure draw गर्छु त्यो गर्नु भन्दा अगाडि. Okay. So I will draw a next figure. So I will म नयाँ figure draw गर्छु. Okay. Sorry. ल मैले नयाँ फिगर एउटा ड्रा गरेँ सो आई हेभ ड्रन दिस ओके सो इन दिस फिगर आई विल मेक विच नोड एज पर्मानेंट नोड मैले कसलाई पर्मानेंट बनाउँछु आई विल मेक नोड 4 एज पर्मानेंट नोड सरी नोड 1 एज पर्मानेंट नोड किन यसलाई पर्मानेंट बनाएँ बिकज इट हैज द लिस्ट कस्ट है पहिला यहाँ लिस्ट कस्ट 0 थियो मैले त्यसलाई पर्मानेंट बनाएर उ गरेँ अब फेरि 1 लाई पर्मानेंट बनाएर अब यो 1 बाट चाहिँ विच अफ द नोड्स आर रिचेबल फ्रम दिस 1 ले रिच गर्ने नोड्सहरु के छ यहाँ फिगर हेर सो 1 इज रिचेबल टु 2 देन 7 2 र 7 अब पर्मानेन्ट नोडलाई हामीले के हेर्दैनौँ है वी डु नट लुक एट पर्मानेन्ट पछाडि फर्किनु है इट क्यान रिच टु 2 एन्ड 7 पनि पर्मानेन्ट हैन 2 पनि पर्मानेन्ट हैन सो मैले के गरे भने 2 को डिस्टेन्स अब अपडेट गर्छु आई विल अपडेट द डिस्टेन्स अफ 2 नाउ 2 को डिस्टेन्स कति हुन्छ ल भन त पहिला 2 को डिस्टेन्स इन्फिनिटी थियो अब कति हुन्छ 2 को डिस्टेन्स भन्न खोजेको 2 को डिस्टेन्स कति हुन्छ भन्दाखेरि 0 बाट 1 आउँदा 4 भएको थियो यहाँ 4 भएको थियो 4 बाट अपडेट गरे नि त सो 4 प्लस दिस डिस्टेन्स 8 सो 2 को डिस्टेन्स भनेको यहाँ यु विल गेट 12 2 को डिस्टेन्स 12 हुन्छ व्हाट अबाउट द डिस्टेन्स अफ 7 7 बाट अबेर 1 बाट 7 पुग्न सकिन्छ कि सकिन्न यु क्यान रिच फ्रम 1 टु 7 1 बाट 7 पनि पुग्न सकिन्छ नाउ 1 बाट 7 पुग्दाखेरि कति कस्ट लाग्दो रहेछ 7 गएर त अलरेडी 4 छ अनि यहाँ प्लस 11 गरे कति हुँदो रहेछ सो यहाँबाट यदि यो बाटो आएको भए तिम्रो अलरेडी 4 थियो 1 सम्म पुग्न प्लस 11 छ यसको कति लाग्दो रहेछ र कस्ट कति लाग्दो रहेछ यो कस्ट इज 15 सो यो 15 भन्दा यो थोरै हैन इजन्ट इट लेस 15 भन्दा 8 लेस हो कि हैन आर यु गेटिङ दिस सो आर वी गोइङ टु चेन्ज दिस पाथ यताबाट चेन्ज गर्छौ त गर्दिनौ है हामीलाई मिनिमम चाहियो सो वी वन्ट बी चेन्जिङ दिस हामीले यो नयाँ जति आयो आयो इट डजन्ट म्याटर पहिलाको मेरो थोरै छ भने म पहिलाकै बस्छु सो यति भयो है नाउ अप टु दिस यु हेभ डन अप टु दिस नाउ लुक हियर
अब कुन चाहिँलाई पर्मानेन्ट बनाउने? Which one is to be made permanent? Now look at and tell me. Which one do you think shall be made as permanent? ल भन त कसलाई बनाउने पर्मानेन्ट छिटो ए बोलो न हो यसरी चुप लाएर बसेर there is nothing. Just tell me which node is to be made permanent. 7 लाई I guess कसलाई guess गरे कसलाई गर्ने 7 लाई किन 7 लाई भन्नु पर्यो डिस्टेन्स यो कम लाग्ने भएर हो अलरेडी यिनीहरु पर्मानेन्ट भइसकेको छ 2 र 7 को बीचमा हेर्यो भने से 2 पुग्न 12 लाग्छ रे धेरै कस्ट लागिरहेछ 7 पुग्न 8 लाग्छ सो कस्ट थोरै छ सो मैले 7 लाई पर्मानेन्ट बनाउँछु आई विल मेक 7 एज पर्मानेन्ट I will make this as permanent node. Permanent बनाए मैले अब permanent बनाएपछि यसबाट चाहिँ मैले cost निकाल्छु है त यसले कोकोलाई छोड्छ ल हेर त look at this diagram 7 is touching to 1 and 8 so मैले 8 तिर गए पहिला एउटा so 8 तिर पनि टच गरेको छ त्यस्तै गरे it is touching to 6 as well ल so how much is the distance of 6 6 को डिस्टेन्स कति हुन्छ ल भन त पहिला 8 थियो 8 प्लस यहाँ कति छ यसको 1 9 9 पहिला इन्फिनिटी थियो इन्फिनिटी भन्दा थोरै बनाइन फाइन ठीक छ अनि 8 को डिस्टेन्स कति हुन्छ हेर त यो 8 छ प्लस 7 गर्दा यहाँ कति आउँछ you will get here 15 is it clear yes sir अरु कसैले चेन्ज गर्न सकिन्छ त 7 बाट चेन्ज गर्न सकिन्छ क्यान यु चेन्ज फ्रम 7 टु एनी अदर नोड्स इज इट पोसिबल सकिन्छ छैन है नथिङ ओके नाउ बेस्ड अन दिस अब हेर अब यहाँबाट चाहिँ कसलाई पर्मानेन्ट बनाउने ल भन 6 लाई किन 6 लाई गर्ने ल भन त किन 6 लाई गर्ने 6 को डिस्टेन्स कस्ट कम हुन्छ नि त ओके ठीक छ फाइन सो मैले यसलाई कपी गर्छु आई होप इट इज कपिड अर्को पेज सो आई मुभ टु नेक्स्ट पेज so we have this over here and move the version sorry ल यो छ अनि अब पुरानो फिगर पनि गयो है त्यो पनि चाहिन्छ नेक्स्ट मिनट कपी ल यति छ है अघि नै फिगर यही हो अब हेर मैले के गर्छु भने आई विल मेक विच नोड एज पर्मानेन्ट तिमीले भनेको मलाई कुन नोड चाहिँ पर्मानेन्ट बनाउँछु मैले आई विल मेक नोड 6 एज पर्मानेन्ट किन 6 लाई पर्मानेन्ट बनाउँछु यसको डिस्टेन्स कति थियो 9 थियो हैन 9 हो है 9 हो नि सो आई विल मेक दिस एज पर्मानेन्ट किन पर्मानेन्ट भन त पर्मानेन्ट बनाउनु पर्यो किन बनाउनु पर्यो पर्मानेन्ट किनभने सबभन्दा कस्ट यसको थोरै छ सो आई विल मेक दिस एज पर्मानेन्ट ल यसलाई पर्मानेन्ट बनायो अब यसलाई पर्मानेन्ट बनायो भने कुन कुनलाई टच गर्छ ल हेर इज इट टचिङ टु जस्ट लुक एट दिस कहाँ टच गरेछ यसले इट इज टचिङ टु 5 लाई टच गरेछ हैन यसले सो 5 को डिस्टेन्स कति हुन्छ ल भन त हाउ मच इज द डिस्टेन्स अफ 5 कति हुन्छ 2 मात्रै हो 9/2 11 हुन्छ 11 अनि 6 ले अर्को टच गरेको कुनलाई 8 लाई हो 8 लाई टच गर्दा हेर त 6 यहाँ 9 छ 9 प्लस यो 6 गर्दा 15 हुन्छ अलरेडी 15 हो कि हैन हेर त गरे भए चेन्ज गर्ने नभए चेन्ज नगर सो यसलाई चेन्ज गर्न आवश्यक छ र मैले 8 लाई थोरै छैन है अलरेडी सेम छ अरु कुनै चेन्ज हुन्छ हुँदैन सो दिस इज व्हाट वी हेभ ऑब्टेन्ड टिल नाउ फ्रम दिस ओके व्हिच नोड इज टु बी मेड पर्मानेन्ट अब कुन चाहिँ नोडलाई पर्मानेन्ट बनाउने लुक एट दिस एन्ड टेल मी 5 लाई कसलाई 5 लाई 5 लाई पर्मानेन्ट बनाउने किन 5 सम्मको 11 हुन्छ माथि गयो भने Okay, so you told me that we must make 5 as permanent. किन permanent बनाए? किनभने 5 को distance कम छ, 5 को cost कम छ है. So I will make this as permanent बनाए मैले यसलाई पनि. Okay. Now from 5.
अब कुन पाथ अपडेट हुन्छ ल हेर त कुन नोड अपडेट हुन्छ 5 ले कहाँ भेट्न सक्छ अब इट इज रिचेबल टु 4 अब यहाँ कति आउँछ कस्ट भन्दा 4 को कस्ट 5 अलरेडी 11 छ 11 प्लस यहाँ 10 गर्दा कति आउँछ 21 इज इट क्लियर अर्को 5 ले रिच गर्ने कोलाई हो यो पनि रिच गर्छ नि हेर है इट इज रिचेबल टु 2 3 लाई रिच गर्छ 2 लाई रिच गरेको कति हुन्छ हेर त यहाँ 11 प्लस 4 गर्दा 15 हुन्छ 15 भन्दा यो सानो छ नट नेसेसरी टु चेन्ज इट इज रिचिङ टु 3 एज वेल 11 टच गरेछ सो 3 ले को पाथ पनि टेक कति ले हुन्छ 3 हेर 11 ले 1.25 हुन्छ 3 ले भने हजुर 3 ले 1.5 हुन्छ के बुझ्दै कुराहरु I hope you people are getting this, right? Because of me. Okay, now which node is to be made permanent? यहाँ मैंने कौन से node ला permanent बनाने मिलना बना तो? US को distance 3 छ, 12 छ, 25 and 21. Which one is to be made permanent? 4 8 4 को 21 छ, ये ला permanent बनाई दी नहीं? July. We are going to make 2 as permanent node. अब node 2 level permanent बनाओ तो. Now just tell me कुन बेला गएर हामीले रोकिने होला where do you stop so what is the stopping point so stopping point हामीले कुन बेला स्टप गर्छौं भने जब चाहिँ हाम्रो सबै नोड चाहिँ पर्मानेन्ट हुन्छ त्यो बेला गएर हामी स्टप गर्छौं I hope it is clear now so अब मैले यसलाई पर्मानेन्ट बनाए कोला पर्मानेन्ट बनाए I made node 2 as permanent यसको नोड चाहिँ 2 पर्मानेन्ट बनाइदिए now node 2 लिएर node 2 ले कतिलाई टच गर्छ node 2 ले टच गरेछ 8 लाई so यहाँबाट यसरी यो बाटो आ भए कति आउँथ्यो हेर त 2 सम्म 12 plus 2 14 हेर त यहाँ कति आइरहेछ कस्ट यसको अहिले कति आछ 8 को कस्ट हाउ मच इज द कस्ट अफ 8 15 भन्दा यहाँबाट आउन सस्तो पर्यो नि हैन चिपर सो विल मुभ फ्रम 2 बाट मुभ गर्छौं सो यो एज चाहिँ हटाइन्छ विल रिमुभ दिस एज बिकज यो एजबाट आउँदा महँगो पर्यो हामीलाई यसको कस्ट धेरै लाग्यो सो यो कस्ट हामीले हटाएर कहाँबाट आउँछ हामी 2 बाट डाइरेक्टली 8 मा आउँछ यसरी आउँदा यसको कस्ट कति भयो र त यसको कस्ट 14 भयो अघि नै 15 थियो 14 भयो है ठीक छ अब हेर अर्को 2 ले टच गरेको हो अर्को 2 ले टच गरेको 3 लाई हो 3 पुग्न हेर कति लाग्दो रहेछ यहाँ 2 बाट 3 पुग्न 7 अनि 2 पुग्न 12 प्लस 7 गरे 19 हुँदो रहेछ यहाँ कति आइरहेछ हेर त हाउ मच इज 25 भने यो भन्दा यो थोरै भयो नि त सो मैले 2 बाट यसलाई टच गर्थे यसलाई टच गरेपछि यसको पहिला 25 थियो भने यसलाई कति बनाए मैले 19 ले अपडेट गरे यो बुझ्यो यति कुरा बुझिन्छ बुझिरा है ओके नाउ हेर सो यो अब यो बाटो पनि त हट्नु पर्यो नि त यो एज पनि हट्नु पर्यो सो मैले यो एज पनि हटाइदिए ओके सो 2 ले अरु टच गरेको हेर त अरु टच गरेको कुनै नोड छ पर्मानेन्ट नोड भन्न पाए छैन है नाउ ओके नाउ फ्रम दिस फिगर व्हिच वन इज टु बी मेड पर्मानेन्ट कुनलाई पर्मानेन्ट बनाउने होला भन अब त व्हिच इज टु बी मेड पर्मानेन्ट हजुर 8 लाई पर्मानेन्ट किन बनाउने वाइ थोरै कस्ट छ ओके नाउ हेर अब यो तीनटा मध्ये सम थोरै कस्ट 8 को सो 8 लाई पर्मानेन्ट बनाऊ सो पहिला फिगर कपी गरौँ है अब कपी गर्न गयो सरी ओके यसको कस्ट 21 छ है ल मैले 8 लाई पर्मानेन्ट बनाए आई विल मेक नोड 8 एज पर्मानेन्ट नोड 8 लाई पर्मानेन्ट बनाए सो नोड 8 पर्मानेन्ट बनाएपछि अनि नोड 8 ले टच गरेको कुन ठाउँ छ हेर नोड 8 ले टच गरेको कुनै पोइन्ट छ जुन चाहिँ अब पर्मानेन्ट गर्न सकिन्छ हेर त नोड 8 ले टच गरेको पोइन्ट त 6 हो 2 अलरेडी पर्मानेन्ट छ 7 अलरेडी पर्मानेन्ट सो नोड 8 ले गर्दा कुनै पनि चेन्ज आउँदैन नोड 8 ले गर्दा देयर इज नो चेन्ज है बुझ्यो नि किन चेन्ज भएन बिकज नोड 8 ले टच गरे सबै पर्मानेन्ट अलरेडी छ सो कहाँ चेन्ज आउँछ त नि आउने कुरै भएन सो नोड 8 लाई पर्मानेन्ट बनाएर केही पनि चेन्ज भएन फिगरमा अब हेर त अब यो फिगरमा कसलाई पर्मानेन्ट बनाउने आफ्टर नोड 8 व्हिच वन इज टु बी मेड पर्मानेन्ट ल भन त कुनलाई पर्मानेन्ट बनाउने होला मैले 3 सो 3 लाई पर्मानेन्ट बनाए मैले यही गरे अब यही फिगर गरिदिन्छु सो आई मेड दिस पर्मानेन्ट 3 लाई चेन्ज गर्दाखेरि 4 चेन्ज हुन्छ अब अरु सब पर्मानेन्ट भइसक्यो 4 को मात्र हेर 3 लाई चेन्ज गर्दाखेरि
4 को भ्यालु चेन्ज हुन्छ हेर त 9 छ 9 + 19 28 हुँदैन सो चेन्ज गर्न मिलेन सो 3 पनि पर्मानेन्ट भयो अब कसलाई पर्मानेन्ट बनाउने 4 लाई सो अल्टिमेटली वी आर डन विथ दिस सबै पर्मानेन्ट भइसक्यो है नाउ अब टेल मी सो अब स्टार्ट गरे कुन चाहिँ नोड हो 0 बाट स्टार्ट गरेको सो 0 बाट 1 पुग्न कति कस्ट लाग्दै रहेछ हेर सो अब यहाँ चाहिँ we are starting from node 0 है minimum cost to each node from starting node 0 त 0 बाट मैले मिनिमम कस्ट निकाले सो 0 बाट पहिला 1 को निकाल मैले 1 को कस्ट निकाले 2 को कस्ट निकाला 3 को निकाला 4 को निकाला देन 5 को देन 6 देन 7 and 8 so 6 7 and 8 ल भन सो 1 बाट चाहिँ 0 बाट 1 पुग्न कति कस्ट लाग्दै रहेछ र 0 बाट 1 पुग्न कति लाग्दै रहेछ सो कस्ट इज हाउ मच यो चाहिँ नोड दिस इज नोड एन्ड दिस इज कस्ट सो 1 बाट यो 4 पुग्न 4 लाग्दै रहेछ 2 पुग्न कति लाग्दै रहेछ कस्ट 12 लाग्दै रहेछ 0 बाट 2 पुग्न 0 बाट 3 पुग्न कति लाग्दै रहेछ हेर त 0 बाट 3 पुग्दा कस्ट 90 लाग्दै रहेछ 0 बाट 4 पुग्न हेर त 0 बाट 4 where is 4 is it at this point so 21 रहेछ यसको कस्ट 0 बाट 5 पुग्न 11 so सबै 0 बाट आइरा छ है सो सिंगल सोर्स एउटै भयो 0 बाट 6 को लागि 9 छ कस्ट 0 बाट 7 को लागि द कस्ट इज 8 and 0 बाट 8 को लागि the cost is 14 so here you are getting this cost for each node starting from 0 सबैको डिस्टेन्स कहाँबाट आएको 0 बाट आएको सो त्यही भएर सिंगल सोर्स सर्टेस्ट पाथ भनेको सिंगल सोर्स एउटा मात्रै सोर्स हाम्रो 0 सोर्स भयो त्यो सोर्सबाट सबैको निकालेको अनि कुन नोड भएर आएको via which nodes कुन पाथ भएर आएको सो मलाई पाथ लेख्न मन लाग्यो कसरी लेख्छु ल मैले 0 बाट 1 पुगे कसरी डाइरेक्टली 0 बाट 1 पुगेको 0 बाट डाइरेक्टली 1 गएको डाइरेक्ट ए छ 0 बाट अनि 2 कसरी पुग्यो हाउ डु यु रिच 2 हेर 2 कसरी पुग्यो सो 0 बाट 1 1 बाट 2 सो आई मुभ फ्रम 0 टु 1 1 टु 2 अनि 0 अनि 3 कसरी पुगेको हेर त 0 बाट 1 1 बाट 2 2 बाट 3 हुँदै पुगेको सो 0 बाट 1 देन 2 एन्ड देन 3 सो हाउ डु यु रिच 4 4 कसरी पुग्यो हेर त कसरी पुगेको 0 बाट 7 6 अनि के हो 5 अनि 4 सो 0 बाट म 7 मा गए म 6 मा गए अनि 5 मा गए अनि बल्ल म 4 मा पुगे सो दिज आर माई व्हाट दिज आर द पाथ्स सो यो कस्ट हुनको लागि यो पाथ फलो गर्न परेको आई होप इट इज क्लियर नाउ बुझ्यो यो कुरा सो यो कुरा सब बुझ्यो ओके सो कसैले समस्या छैन होला नि अब त यति भइसक्यो सर हजुर 7 कसरी पर्मानेन्ट भयो एकचोटि भनिदिनु न ए बाबु पहिला यहाँ हेर न 0 बाट गर्दा के भयो हेर त पहिला 0 बाट गर्दा 1 पर्मानेन्ट बनाइस् बुझिस् यसरी कस्तो अहिलेसम्म 7 किन अरू कसरी पर्मानेन्ट बनाइस् ल भन त ल हेर यही हेर त यही हेर ल हेर त कसरी पर्मानेन्ट भयो ल पहिला 0 पर्मानेन्ट गराइस् पछि 1 पर्मानेन्ट भयो बुझिस् यो कुरा केटा बुझेँ त अनि यहाँ 7 र 8 अनि यसमा मिनिमम डिस्टेन्स कुन छ भन त यो दुईटा पर्मानेन्ट भइसक्यो मिनिमम डिस्टेन्स कुन छ 1 मा ओए 1 अलरेडी पर्मानेन्ट भइसक्यो नि यहाँ पहिला 0 पर्मानेन्ट गरिस् त्यसपछि 1 को मिनिमम डिस्टेन्स छ 1 लाई पर्मानेन्ट गरिस् अब बाँकी 1 बाट आउँदाखेरि 2 आयो यहाँ 7 छ यो दुईटामा पर्मानेन्ट कसलाई गर्ने भन्दा अब कसलाई पर्मानेन्ट गर्ने केटा 2 र 7 मा 7 लाई हो बुझिस् न त है बुझे हो मलाई पनि सोच्नुहोस् आफै त्यहाँ थाहा छ आन्सर तँलाई सो आई होप यु पिपल अन्डरस्ट्यान्ड दिस कन्सेप्ट है तिमीले यो कुरा बुझे होला जस्तो लाग्छ मलाई बुझेछ नि है कसैलाई केही समस्या छैन नि आज क्लासमा छैन ओके सो वी आर डन फर टुडे आजलाई यति नै तिमीहरूले यही क्वेसन जुन अघिको थियो